నువ్వు జాయిన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? విరిగిపోవుట. విరిగిపోకుండా ఉంటున్నట్లు దేవుడు మనకు అవసరము. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. దీంట్లో మనము ఏదైనా రిఫ్రిజిరేటర్ మన జీవితం ఏ జీవితం తెలుసా? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೀವನ? ಈ ವಿಧమైన జీవితం అనేది ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರುವಂತ ಜೀವನ. ಬ್ರతుಕು ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ. ఒకవేళ దేవుడు నీలో లేకపోతే, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, దేవుడు నీ జీవితంలో లేకపోతే, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, పగిలిపోతది. ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ జీవితం పగిలిపోకుండా విరిగిపోకుండా చూసుకో. ಇದು ಒಂದು ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ. ఏమి సంభవిస్తుందో నీకు తెలియదు. ఓ వెర్రి మానవ, ನಾಳೆ ದಿನ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚು ಮಾನವನೇ, ఎక్కడ నిలబడుకున్నావు? ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ? గర్వంతో నిలబడుకున్నావా? ಗರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆಯಾ? అహంకారంతో నిలబడుకున్నావా? ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆಯಾ? డబ్బుని గర్వంతో నిలబడుకున్నావా? ಗರ್ವದಿಂದ ನಿಂತಿರುವೆಯಾ? నాకేమీ లేదు నిలబడుకున్నావా? ನನಗೆ ಬಿಡಬಲ್ಲ ನಿಂತಿರುವೆಯಾ? నేను చేసిందే కరెక్ట్ అనుకో నిలబడుకుంటున్నావా? ನಾನು ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆಯಾ? ఓ వెర్రి మానవ, ಹುಚ್ಚು ಮಾನವನೇ, నీ జీవితం ఇంతే. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ. నా జీవితం కూడా ఇంతే. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಹ ಇಷ್ಟೇ. ఈ గాజు లాంటి మన జీవితము ಈ ಕಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಜೀವನ ఇది ಇರುವುದು. కింద వేస్తే పగిలిపోతది. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. దీన్ని అతికియాలంటే యేసు మాత్రమే సాధ్యము. ಅದು ಜೋಡಿಸಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. నీ జీవితాన్ని సరి చేయాలంటే నా యూద గోత్రము మాత్రమే సాధ్యము. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. రేపు ఏమి సంభవించదో నీకు తెలియదు. మీ జీవితం ఏ పాటిది? మీరు కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమైపోయి ఆవిరి వంటి వారు. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತಿರುವಂತವರು ನೀವು. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. కొంతసేపే మన జీవితం, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ఎక్కువ కూడా కాదు. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅದು. పాతకాల మనుషులు 100 సంవత్సరాలు బతుకుతున్నారు. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ఇప్పుడు ఆయుష్కాలం ఎంత? ಈಗಿನ ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಎಷ್ಟು? 20, 30 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. మన ప్లేన్ క్రాష్ అహ్మదాబాద్ లో పోతున్నప్పుడు ప్లేన్ లో ఎంత మంది చనిపోయారు? ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು? అనుకున్నారా? ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ? మా జీవితం ఇదే అనుకున్నారా? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ. చాలా మంది ఎన్నో కళలు ఆశలతో ప్లేన్ లో ఎక్కిపోతున్నారు. ಅನೇಕವಾದ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నేరుగా బిల్డింగ్ మీద దిగక అక్కడ ఎంతో మంది ట్రైనింగ్ డాక్టర్స్ ఉంటున్నారట, తింటా ఉంటున్నారట. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కళలు వాళ్ళ ఆశలని ఒక్క నిమిషంలోనే ఆవిరైపోయాయి. ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಟು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీకు తెలుసా నీ జీవితము? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಜೀವನ, నీకు తెలుసా నీ ఆయుష్కాలము? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆಯುಷ್ಕಾಲ, రేపు ఏమి సంభవిస్తుందో తెలియని మన జీవితాలకు ఎందుకింత అహంకారము? ನಾಳೆ ದಿನ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఆ పైలట్ అంట వాళ్ళ డాడీ 90 ఇయర్స్ అంట వాళ్ళ ఆయనకు. ಆ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ 90 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ. వాళ్ళ నాన్నతో ఆయన చెప్పాడంట, డాడీ ఇదే లాస్ట్ నేను చేసేది, ఇంకా ఈ పని రిజైన్ చేసి నేను నీతో పాటే ఉంటా. ಈ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ దగ్గర ಇರ್ತೇನೆ. వాళ్ళ నాన్న కోసం ఆయన వివాహం చేసుకోకుండా ఉన్నాడు. ಅವರ ತಂದೆಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ఒకవేళ చేసుకుంటది ఎట్లా చూసుకుంటదేమో. మా నాన్నని 90 సంవత్సరాలు ఆయన వచ్చేంత వరకు ఆయన తన తండ్రి కోసం వివాహం చేసుకోకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు. ಬರುವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 90 ವರ್ಷ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರಂತೆ. ఆ ప్లేన్ లో ఎక్కేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఒక వాగ్దానం ఇచ్చి వెళ్ళాడంట. ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ఇదే లాస్ట్, ಇದೇ ಕೊನೆ, నేను ఈ జాబ్ కి రిజైన్ చేసి నీతోనే ఉంటా. ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. నేను మొదలుపెట్టి వెళ్ళిపోను. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ఇద్దరం కలిసి ఉందాం కదా. ದೇವರು ಕರೀತಾನೆ ಬರಾಗಿ ప్లేన్ ఎక్కాడు. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿದ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. చనిపోయాడు. ಸತ್ತು ಹೋದ. రేపు ఏమి సంభవించునో ನಾಳೆ ದಿನ ಏನ್ ನಡೀತದೋ మనకు తెలియదు. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. మన ఊపిరి ఆవిరి వంటి లాంటిది. ನಮ್ಮ
ఎంబుದು ఆ దృష్టిలో అవి ఎంతినంతದ್ದು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వెతికిపోయే మన జీవితాలకు ఎందుకింకా దేవునికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నావు? ಮುರಿದು ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವೆ. ఒక్క రోజు కాకపోతే ఒక రోజు మందులో పెట్టే మన దేహానికి ఎందుకు నీ ఆత్మను సిద్ధపరచుకోలేకపోతున్నావు? ಒಂದು ದಿನ ಮುರಿದು ಹೋಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಇಡಬೇಕಾಗುವಂತ ಈ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని వైపు చూడాలి, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, దేవుని అడగాలి. ದೇವರು ಕೇಳಬೇಕು. ఒకవేళ మనం తప్పు చేస్తున్నావా ఒకవేళ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ అడుగు